Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Welcome my dear young learners. Welcome to my class again. I am Mr. Mamunur Rashid, Assistant Teacher English, Singirgari High School, Kishoreganj. My dear young learners, our school is closed now. We are trying, the teachers are trying our level best to help you to continue your study. And today I am here to share new topics, new ideas on specific grammatical item. I hope you will enjoy my class. Before starting our class, I would like to request my young learners, please share our classes to others, do positive comments for our rectification, and you please take your pen and paper to have the idea of our today's session. So let's have a look on the screen. On the screen, I here wrote 5 sentences, and the first one is we eat so that we food. We eat so that. So here the finishing words are absent. The sentence is not complete. The sentence is not complete. Every lines, it is high time to the sentence is not complete. So can anyone of you gauge or tell me what kind of sentences are these? Yes, can anyone? Yes, you are right. These are the sentence, and that the ending part is absent. So these are called completing sentence. So I think you have got the idea of today's topics. On completing sentence, especially class 9 to 12. The student of class 9 to 12 have to face such kind of grammatical item in their English second paper exam test. So today I will try to give you some clear concern on that specific topics. Before starting our completing sentence, I would like to share some problems of our student. When we examine our answer script, we see our young learners only write the answer of the answering part. They don't mention the starting part. Suppose we show that in the পরের অংশটি they just write the answer, don't mention the starting point or starting line. So on that case, we teacher face problem. So I would like to request you that you must have to write the answer by underline, and you must have to put the starting part. অর্থাৎ শুরুর অংশটা অবশ্যই লিখতে হবে, পাশাপাশি যে অংশটুকু তুমি কমপ্লিট করবে সূত্র অনুসারে সেই অংশটুকু নিচে আন্ডারলাইন করতে হবে। এখানে কখনোই শুধু অ্যান্সারটুকু লেখার সুযোগ নাই। এক্ষেত্রে the examiner may plenty of your number. So be careful when you write the answer of completing sentence. You have to write the answer with the given part. অর্থাৎ প্রশ্নে উল্লিখিত অংশ সহ তোমাকে অ্যান্সারটি লিখতে হবে, এটার যাতে কোনো ব্যত্যয় না হয়। শুধু অ্যান্সার লেখার কোনো সুযোগ নাই। এই ক্ষেত্রে নাম্বার কমানোর একটি সম্ভাবনা থাকে যদি এক্সামিনার মনে করে। সো নাও লুক, হ্যাভ আ লুক। উই ইট সো দ্যাট, আমরা খাই যাতে। একটি বিষয় আমাদের মাথায় রাখতে হবে, আমরা যখন ম্যাথ করি, ম্যাথের সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ মানে জিনিস হচ্ছে আমাদের সূত্র মনে রাখা। তো সূত্র মনে রাখলে যেটি হয় সেটি হলো সূত্র অনুসারে আমরা অঙ্ক খুব দ্রুত ওই ম্যাথের সলিউশনটা করে ফেলতে পারি। ঠিক এখানে এই কমপ্লিটিং সেন্টেন্স করতে গেলে আমাদের গ্রামাটিক্যাল যে স্ট্রাকচার আছে, সেন্টেন্স স্ট্রাকচার, এই স্ট্রাকচারগুলো আমাদের ভালো করে জানতে হবে। স্ট্রাকচারগুলো যদি আমি ঠিকভাবে অ্যাপ্লাই
মানে জানি এবং সেটি যদি প্র্যাকটিস না করি তাহলে কিন্তু কমপ্লিটিভ সেন্টেন্সকে আমরা ফলপ্রসূভাবে সেন্টেন্স কমপ্লিট করতে পারবো। তো সো দ্যাটের কথা যদি বলি, এখানে আমরা একটু লক্ষ্য করো, উই ইট সো দ্যাটের স্ট্রাকচারটি হচ্ছে এরকম যে সো দ্যাটের পরে সাবজেক্ট কি হয় হোক, ভার্বটা হবে ক্যান অবলিক মে, কুড অবলিক might, then present form of the verb and then object. তাহলে so that এর পরে সাবজেক্ট আসবে এবং এই সাবজেক্টটি কোনটি হবে, the given সাবজেক্ট যেটি শুরুতেই দেয়া আছে। সাপোজ এখানে উই দেয়া আছে, তাহলে উই, দে দেয়া আছে দে, হি দেয়া আছে হি, তাহলে এখানে এই দ্যাট এর পরে কোন সাবজেক্ট করবে সেটি নির্ভর করবে পূর্বে যে সাবজেক্টটি দেয়া আছে তার উপর। এরপর আমরা মানে ভার্ব হিসেবে এখানে ব্যবহার করব সো দ্যাট এর পরে ক্যান অবলিক মে, ক্যান অথবা মে, কুড অথবা মাইট, ভার্বের প্রেজেন্ট ফর্ম এন্ড দেন অবজেক্ট। লক্ষ্য করো শিক্ষার্থী বন্ধুরা, যেহেতু কমপ্লিটিং সেন্টেন্সের পরের অংশটি নির্ভর করবে তোমার উপর, তাহলে এমন শব্দ ব্যবহার করা যাবে না যে শব্দের বানান তুমি পারো না। ক্লিয়ার বিষয়টি? যে শব্দের বানান তুমি পারো না, সাপোজ তুমি এমন একটি শব্দ ব্যবহার করতে চাচ্ছ কিন্তু সেটির বানান তুমি জানো না, অথবা জানো কিন্তু ভুল হতে পারে, এরকম শব্দগুলো ব্যবহারের ক্ষেত্রে এড়িয়ে যাওয়াটাই উত্তম হবে। এমন শব্দ ব্যবহার করতে হবে যাতে পূর্বের অংশের সাথে অর্থের সামঞ্জস্য থাকে, নেতিবাচক কোনো অর্থ প্রকাশ না হয়। আমি আবারও বলতেছি যে কমপ্লিটিং সেন্টেন্সটি যেহেতু নিজের উপর নির্ভর করবে, আমি কমপ্লিট করবো, আমি সূত্র ঠিক রেখে বাক্যটিকে কমপ্লিট করবো। তো সেক্ষেত্রে আমাদের যে বিষয়টি মাথায় রাখতে হবে যে আমি এমন শব্দ কমপ্লিটিং সেন্টেন্সে ব্যবহার করব যে শব্দের বানান আমি জানি এবং যে শব্দ সাধারণত নেতিবাচক কোনো অর্থ প্রকাশ করবে না। শিক্ষার্থী বন্ধুরা, তাহলে উই ইট সো দ্যাট, এখানে এখন আমি যদি আবার লিখি উই ক্যান অথবা মে, উই মে লিভ, যে আমরা খাই যাতে আমরা বাঁচতে পারি। এখন আমি যদি এখানে লিখি উই ইট উই মে কিল পিপল, আমরা খাই যাতে আমরা মানুষ হত্যা করতে পারি। আমি যদি সূত্রের দিকে মানে সূত্রের কথা চিন্তা করি তাহলে সূত্রের দিক থেকে এটি ঠিক আছে, কিন্তু অর্থটা নেতিবাচক ভাবে প্রকাশ করতেছে এখানে। আরেকটি বিষয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা লক্ষ্য করে, আমরা সাধারণত ক্লাস 9 to 12 যে কমপ্লিটিং সেন্টেন্স গুলো দেখি, এই কমপ্লিটিং সেন্টেন্স গুলো কিন্তু 5টি সেন্টেন্স দেয়া থাকে। এই 5টি সেন্টেন্স নির্দিষ্ট কোনো ঘটনা, ব্যক্তি বা বস্তুর উপর সাধারণত এটি প্রকাশ করে, অর্থাৎ 5টা লাইন নির্দিষ্ট কোনো ঘটনাকে মেনশন করে লেখা থাকে, অথবা কোনো ব্যক্তিকে মেনশন করে লেখা থাকে, অথবা কোনো বস্তুকে মেনশন করে লেখা থাকে। যদি নির্দিষ্ট কোনো ব্যক্তি, ঘটনা বা বস্তুকে মেনশন করে লেখা থাকে, তাহলে তুমি যে অংশটুকু কমপ্লিট করবা অবশ্যই সেই অংশটুকু কি হতে হবে, সেই ব্যক্তি বা সেই ঘটনা রিলেটেড শব্দ ব্যবহার করতে হবে। এখন যদি এমন হয় যে 5টি বাক্য ভিন্ন ভিন্ন কোনো ঘটনা, ভিন্ন ভিন্ন কোনো ব্যক্তিকে নির্দেশ করতেছে, তাহলে অ্যাজ ইট ইজ তুমি যে কোনো শব্দই ব্যবহার করতে পারবে, তবে অবশ্যই মনে রাখবে নেতিবাচক, এক্সামিনার তোমার উপর খারাপ ধারণা পোষণ করতে পারে এরকম শব্দ পরিহার করবে। তাহলে আমরা এখানে লিখব উই ইট সো দ্যাট উই মে লিভ, সো দ্যাট উই ক্যান লিভ, অথবা সো দ্যাট উই ইট সো দ্যাট উই ক্যান গেট পাওয়ার, আমরা শক্তি পেতে পারি। তাহলে আমরা মাথায় রাখবো যে উই ইট সো দ্যাট, এখানে যখনই আমরা সো দ্যাট যুক্ত কোনো বাক্যকে ইনকমপ্লিট হতে দেখবো, সো দ্যাট যুক্ত বাক্যের পরের অংশ কমপ্লিট আছে, সেক্ষেত্রে আমরা সাবজেক্টের পরে ক্যান, মে, এবং এই ক্যান মেটা নির্ভর করবে পূর্বের অংশের উপর। পূর্বের অংশের ভার্বটা যদি প্রেজেন্ট ফর্ম হয় তাহলে আমরা ক্যান মে ব্যবহার করব, পূর্বের অংশের ভার্বটা যদি পাস্ট ফর্ম হয় তাহলে সেক্ষেত্রে আমরা কুড অথবা মাইট ব্যবহার করব। দেন প্রেজেন্ট ফর্ম অফ দ্য ভার্ব, দেন অবজেক্ট। এখন পরীক্ষায় দেখবে যে অনেক ক্ষেত্রে ইন অর্ডার দ্যাটও দেয়া থাকতে পারে। তাহলে সো দ্যাট এর জায়গায় কি কি থাকতে পারে, সো দ্যাট অর ইন অর্ডার দ্যাট। তো সো দ্যাট অথবা ইন অর্ডার দ্যাট দিয়ে কোনো বাক্য থাকলে আমরা সেক্ষেত্রে সাবজেক্টের পরে ক্যান, মে, কুড, মাইট অথবা ভার্বের প্রেজেন্ট ফর্ম দিয়ে বাক্যটিকে কমপ্লিট করব। লক্ষ্য করো, আমি যে দ্বিতীয় সেন্টেন্সটি লিখেছি, ইট ইজ হাই টাইম মিন্স এখনই সময়। ইট ইজ হাই টাইম মিন্স এখনই
সময়। তো এখন হেয়ার টু ইট ইজ হাই টাইম যুক্ত বাক্যকে আমরা তিন ভাবে কমপ্লিট করতে পারি। তো আমরা সেই সূত্রটা একটু আগে দেখে নেই। ইট ইজ হাই টাইম অথবা ইট ইজ টাইম অর ইট ইজ টাইম টু প্লাস present form of the verb and then for plus pronoun এর object form plus 2 plus present form of the verb and another rules is subject plus would should might plus given or given। লক্ষ্য করো শিক্ষার্থী বন্ধুরা, ইট ইজ হাই টাইম যুক্ত বাক্যকে আমরা তিন ভাবে কমপ্লিট করতে পারি। কত ভাবে? তিন ভাবে। The first one is টু প্লাস প্রেজেন্ট ফর্ম অফ দ্য ভার্ব। তো এখানে যে সূত্রটি দেওয়া আছে টু এর পরে গ্যাপ দেওয়া আছে, তার মানে এই সূত্র দিয়ে আমাকে করতে হবে টু এর পরে আমি একটা ভার্বের প্রেজেন্ট ফর্ম বসাবো। মানে যেটাই বসাই সেটা অবশ্যই যাতে বেস্ট ফর্ম হয়, ভার্বের বেস্ট ফর্ম হয়, তারপর অবজেক্ট যদি বসাতে চাই সেটা ভিন্ন। আমি আগেই বলে নিয়েছি যে আমি কমপ্লিটিং সেন্টেন্সে আননেসেসারিলি কোনো ওয়ার্ড বাড়াবো না এবং সেই ওয়ার্ড বাড়াতে গিয়ে বানান ভুল হোক এই ধরনের কাজ আমরা করবো না। যত কম শব্দে অর্থপূর্ণ বাক্য কমপ্লিট করা যায় সেটি আমরা চেষ্টা করব। তাহলে ইট ইজ হাই টাইম, যদি আমি লিখি ইট ইজ হাই টাইম টু গো দেয়ার, হতে পারে ইট ইজ হাই টাইম টু মেক আওয়ার নোটস, হতে পারে। তাহলে এখন যে স্যার এখানে আমি মানে কোনটা শব্দ ব্যবহার করবো, এর আগে আমি কথাটা কিন্তু বলেছি তোমাদের, সেটি হলো যে আমরা কমপ্লিটিং সেন্টেন্সে when we do any completing sentence we must have to learn or must have to identify whether these 5 sentences is on specific topics or not। ওই পাঁচটি বাক্য কি কোনো স্পেসিফিক টপিকস এর উপরে দেয়া আছে নাকি ভিন্ন ভিন্ন। যদি ভিন্ন হয় তুমি as it is তুমি যে it is high time to go, it is high time to play, it is high time to dance কোনো শব্দ তুমি ব্যবহার করতে পারবা। এখন আসলে যদি আমি for দিয়ে করি, ধরো ওরা যদি এরকম হয় যে it is high time to, তারপর কি দিয়েছিল ইট ইজ হাই টাইম টু হাই টাইম ফর, ইট ইজ হাই টাইম ফর, তারপর ধরো গ্যাপ দিয়ে দিয়েছি। তাহলে এক্ষেত্রেও এই বিষয়টি মাথায় রাখতে হবে যে এক্ষেত্রে আমরা ফরের পরে প্রোনাউনের অবজেক্ট ফর্ম একটা শব্দ আমাকে এখানে নিয়ে আসতে হবে, ফর মি, ফর হিম, ফর দেম, ফর আস। এখন যে স্যার তাহলে আমি এখানে ফর মি, ফর হিম, ফর দেম, ফর আস কোনটি নিয়ে আসবো? আমি এই কথাটি আবারও মানে রিপিট করতেছি যে ফরের পরে যে প্রোনাউনের অবজেক্ট ফর্মটি আনবো সেটি নির্ভর করবে ওই পাঁচটি বাক্য, আগেই যে কথাটি বললাম যে পাঁচটি বাক্যের উপর। ওই পাঁচটি বাক্য স্পেসিফিক কোনো ব্যক্তি রিলেটেড যদি হয় তাহলে সেই ব্যক্তি রিলেটেড ফর মি, ফর হিম, ফর দেম আসবে। আর যদি কোনো ব্যক্তি রিলেটেড না হয় তুমি এখানে যে কোনো শব্দ ফর মি, ফর হিম, ফর দেম যে কোনো একটি শব্দ তুমি ব্যবহার করতে পারবে। তাহলে আমি এখানে লিখলাম ধরো ইট ইজ হাই টাইম ফর মি টু প্রিপেয়ার my lesson. It is high time for me to prepare my lesson. My dear young learners, I think you have got the clear concern or clear idea of it is high time. তাহলে it is high time যুক্ত বাক্য আমরা দুইটা জানলাম, টু প্লাস ভার্বের প্রেজেন্ট ফর্ম কিভাবে ব্যবহার করব দেখলাম, ফর যুক্ত যদি থাকে ফর পর্যন্ত যদি দিয়ে দেয় তাহলে কিভাবে করব সেটাই জানলাম। এখন যদি ওরা এমন হয় যে it is high time এর পর ইট ইজ হাই টাইমের পরে তারা ফর না দিয়ে সাবজেক্ট দিয়ে দিবে সরাসরি, ইট ইজ হাই টাইম উই, ইট ইজ হাই টাইম উই, দেন হোয়াট উইল ইউ ডু, ওই একই ইউজ আমরা যে উড, শুড, মাইট এর পরে ভার্বের প্রেজেন্ট ফর্ম নিয়ে আসতে পারবো অথবা পাস্ট ফর্ম। তাহলে ইট ইজ হাই টাইম উই শুড প্রিপেয়ার আওয়ারসেলফ, it is high time we should prepare ourselves। আমরা সরাসরি উড শুডও ব্যবহার করতে পারি অথবা পাস্ট টেন্সেও
সরাসরি ভার্বের পাস্ট ফর্মও ব্যবহার করতে পারবো। তাহলে এখন যদি পরীক্ষায় এমন হয় যে ইট ইজ হাই টাইম এরপরে টুও দেয়া নাই, ফরও দেয়া নাই, সাবজেক্টও দেয়া নাই, এরকম তো হতে পারে। এই ধরনের বাক্যগুলোকে কমপ্লিট করার ক্ষেত্রে আমি টু ব্যবহার করলেও হবে, ফর ব্যবহার করলেও হবে, সাবজেক্ট ব্যবহার করলেও হবে। সেক্ষেত্রে আমি শিক্ষার্থীদেরকে যে বিষয়টি সাজেস্ট করব সেটি হলো যে আমরা তখন টু দিয়েই করব। সেক্ষেত্রে আমাদের সেন্টেন্স ভুল হওয়ার সম্ভাবনা কম থাকবে। টু এর পরে যখন একটা সিম্পল ওয়ার্ড আমরা ব্যবহার করবো যেটা বানান আমি পারি। তাহলে আমরা বি নাম্বার যে লাইনটি লিখলাম সেটির বিষয়ে আমরা ক্লিয়ার ধারণা পেলাম। শিক্ষার্থী বন্ধুরা এরপরে লক্ষ্য করো, আমি সি নাম্বার লাইনে কি লিখেছি, it was too cool, it was too cool, so too cool এটা এতটাই ঠান্ডা ছিল। তাহলে এখানে আমরা একটা সূত্রটা একটু খেয়াল করি। এই টু এবং টুর একটা সূত্র আছে, সেটি হলো এমন, সাবজেক্ট প্লাস ভার্ব প্লাস টু প্লাস অ্যাডজেক্টিভ প্লাস টু প্লাস V1, subject plus verb plus to plus adjective plus for plus pronoun এর object from plus to plus V1। দুইভাবে এই বাক্যটি থাকে, সাবজেক্ট প্লাস ভার্ব প্লাস টু অ্যাডজেক্টিভ টু প্লাস ভার্ব প্রেজেন্ট ফর্ম এরকম থাকতে পারে, অথবা সাবজেক্ট প্লাস ভার্ব টু অ্যাডজেক্টিভ ফর প্রোনাউনের অবজেক্ট ফর্ম টু প্লাস ভার্বের প্রেজেন্ট ফর্ম। তো এটা আমরা কখন দেখব, যদি সাবজেক্ট এখানে এটা দুটাই টু টু, পার্থক্য হচ্ছে এখানে টু টু আছে আর এখানে টু পরে ফর টু আছে কিন্তু অনেক পরে। তাহলে এটা আমরা কখন বুঝবো কোনটা, যদি সাবজেক্টটি ব্যক্তিবাচক হয়, তাহলে হবে প্রথম সূত্রটি, আর সাবজেক্টটি যদি বস্তুবাচক হয় তাহলে হবে দ্বিতীয় সূত্রটি। আবার বলছি খেয়াল করো, যদি সাবজেক্টটি ব্যক্তিবাচক হয় দেন টু অবলিক টু হবে। যেমন ইট লেখা আছে, লক্ষ্য করো এখানে ইট কি ব্যক্তিবাচক না, তাহলে ইট ব্যক্তিবাচক নয়। তাহলে ইট যেহেতু ব্যক্তিবাচক নয়, তাহলে আমাদের দ্বিতীয় সূত্র অনুসারে সেটিকে করতে হবে যে it was too cool অ্যাডজেক্টিভ দেয়া আছে, দেন তারপর আমাকে যেটা নিয়ে আসতে হবে ফর, it is too cool for me to drink, it is too cool for me to drink। লক্ষ্য করো শিক্ষার্থী বন্ধুরা, আমি যে বিষয়টি এখানে বোঝানোর চেষ্টা করছি যে সেটি হলো টু যুক্ত বাক্যটি দুরকম থাকতে পারে। আমরা যখন কমপ্লিটিং সেন্টেন্স করব, টু যুক্ত বাক্য কয় রকম থাকতে পারে, দুই রকম, একটি হলো ব্যক্তিবাচক আর একটি হলো বস্তুবাচক। তো কিভাবে আমি চিনব বাক্যটি ব্যক্তিবাচক বা বস্তুবাচক, যদি আমি বাক্যের সাবজেক্টটি দেখি যে সাবজেক্ট ব্যক্তিবাচক কোনো সাবজেক্ট দেয়া আছে, ব্যক্তি প্রকাশ করে এমন কোনো সাবজেক্ট দেয়া আছে, তাহলে আমরা সেক্ষেত্রে টু অ্যাডজেক্টিভের পরে টু ব্যবহার করব। কিন্তু যদি দেখি যে বস্তুবাচক কোনো সাবজেক্ট দেয়া থাকে, তাহলে টু অ্যাডজেক্টিভের পরে ফর নিয়ে আসবো। কি নিয়ে আসবো? ফর নিয়ে আসবো। দেন প্রোনাউনের অবজেক্ট ফর্ম টু, তারপর ভার্বের প্রেজেন্ট ফর্ম। তাহলে আমরা এই দুটি বাক্য, এখন এরকমই একটি বাক্য ধরো আমি যদি এরকম লিখি, হি ইজ টু পুওর, হি ইজ টু পুওর, তাহলে কি নিয়ে আসবো আমরা, টু বাই এ পেন, সে এতটাই গরিব যে একটা কলম কিনতে পারছে না। তাহলে লক্ষ্য করো এখানে যদি তারা এই অংশটি গ্যাপ দেয়, তাহলে এখানে আমরা টু আনবো, কেন, এখানে হি সাবজেক্টটি ব্যক্তিবাচক আর এখানে ইট সাবজেক্টটি বস্তুবাচক। তাহলে মাথায় রাখতে হবে যে আমরা যুক্ত বাক্যকে দুইভাবে কমপ্লিটিং সেন্টেন্সে দেখবো, একটি ব্যক্তিবাচক আর একটি হলো বস্তুবাচক। শিক্ষার্থী বন্ধুরা, এরপর আমরা আসবো আমাদের বি নাম্বার বাক্য। লক্ষ্য করো আমরা যে বি নাম্বার সেন্টেন্সটি লিখেছি এখানে, বি নাম্বার সেন্টেন্সটি আমরা এখানে যেটি লিখেছি, হি ইজ সো পুয়ার। ওকে, সাবজেক্ট প্লাস ভার্ব প্লাস সো
adjective plus that plus subject plus cannot or could not plus present form, and then subject plus verb plus so plus adjective plus that plus subject plus cannot could not plus V1। শিক্ষার্থী বন্ধুরা, আমরা যখন অ্যাসার্টিভ থেকে নেগেটিভ কোনো বাক্য করেছিলাম তোমাদের নিশ্চয়ই মনে আছে, টু যুক্ত বাক্যগুলোকে আমরা নেগেটিভ করেছিলাম সো দ্যাট দিয়ে, মনে আছে না তোমাদের? আমার মনে হয় নিশ্চয়ই তোমাদের মনে আছে। আমরা টু যুক্ত বাক্যগুলোকে কিভাবে নেগেটিভ করেছিলাম? সো দ্যাট দিয়ে। তো এখানে লক্ষ্য করো, আমি দুটো বাক্য লিখেছি, অর্থাৎ দুটো স্ট্রাকচার লিখেছি, সাবজেক্ট প্লাস ভার্ব সো অ্যাডজেক্টিভ দ্যাট plus subject cannot or oblique could not then present form of the verb. Okay, electricity has gone, just wait. My dear learners, okay, look here. If the subject is being, that is ব্যক্তিবাচক, সাবজেক্টটি যদি ব্যক্তিবাচক হয় সেক্ষেত্রে আমরা এই সাবজেক্টটিকে আবার এখানে রিপিট করব, ব্যবহার করব। কিন্তু সাবজেক্টটি যদি বস্তুবাচক হয় সেক্ষেত্রে আমরা এখানে নিউ একটি সাবজেক্ট ব্যবহার করব, সেটি হলো প্রোনাউনের অবজেক্ট ফর্ম থেকে যেটি সাবজেক্ট হয়, হি, সি, উই, দে, হ্যাঁ, এই ধরনের সাবজেক্ট আমরা এখানে ব্যবহার করব। তো আমি যে বিষয়টি আগে বলেছি যে কম্পিটিং সেন্টেন্স যেহেতু পাঁচটি বাক্য নির্ভর হয়, একটি থিমের উপর হয়, একটি ব্যক্তির উপর হয়, কোনো ব্যক্তির উপর, ব্যক্তি রিলেটেড যদি হয়, যেমন এখানে যদি আমি লিখি হি ইজ সো পুয়ার, লুক হিয়ার, হিয়ার দ্য সাবজেক্ট ইজ ব্যক্তিবাচক, তাই না, হি, তাহলে আমি কি লিখবো, হি ইজ সো পুয়ার দ্যাট, এখানে যেহেতু ইজ লেখা আছে, ইজটা কোন টেন্সকে রেফার করতেছে? Yes, present indefinite. So then we can write he cannot buy a pen. তাহলে যে সে এতই গরিব একটা কলম কিনতে পারতেছে না। লক্ষ্য করো, তাহলে আমি এখানে cannot কেন লিখলাম? যেহেতু এখানে সাবজেক্ট ইজ আছে। যদি গিভেন সেন্টেন্স যে অংশটি দেয়া থাকবে, গিভেন সেন্টেন্সে যদি ভার্বটা প্রেজেন্ট ফর্ম নির্দেশ করে, am is আর থাকে, তাহলে আমরা cannot ব্যবহার করব। ভার্বটা যদি পাস্ট টেন্স রিপ্রেজেন্টেটিভ কোনো ভার্ব সেখানে থাকে, সেক্ষেত্রে আমরা কুড নট ব্যবহার করব। তবে এই যে দ্যাটের পরে সাবজেক্টটি বসবে, এই সাবজেক্টটি নির্ভর করবে পূর্বের সাবজেক্টের উপর। পূর্বের সাবজেক্টটি যদি ব্যক্তিবাচক হয় তাহলে দ্যাটের পরে সেই ব্যক্তিবাচক আমরা ব্যবহার করব। পূর্বের সাবজেক্টটি যদি বস্তুবাচক হয় সেক্ষেত্রে, আবারও বলতেছি, পূর্বের সাবজেক্টে যদি বস্তুবাচক হয় সেক্ষেত্রে দ্যাটের পরে আমি নতুন ভিন্ন কোনো আমি সাবজেক্ট নিয়ে আসবো। যেমন ধরো আমি যদি বলি it is so, it was so hot, it was so hot। খেয়াল করো এখানে so লেখা আছে, it was so hot, and then এই অংশটি ধরো তোমার এই অংশটুকু ইনকমপ্লিট করা আছে, দেয়া নাই। সেক্ষেত্রে যেহেতু এখানে ইট সাবজেক্টটা ব্যক্তি না বস্তু, ইয়েস ইটস থিং, এটি বস্তুকে নির্দেশ করতেছে, সেক্ষেত্রে আমরা তখন দ্যাটের পরে, আমি যদি এখানে দ্যাটের পরে যদি নির্দিষ্ট কোনো ঘটনা সম্পর্কে হয় বা ব্যক্তি সম্পর্কে হয়, সেই অনুসারে হি অথবা সি অথবা উই অথবা দে আসবে। আর যদি নির্দিষ্ট কোনো ঘটনা না হয় সেক্ষেত্রে আমি লিখলাম ধরো দ্যাট আই, যেহেতু এখানে ওয়াজ আছে তাহলে আমি লিখলাম আই কুড নট
so hot that I could not touch. Okay, it was so hot that I could not touch. তাহলে এখানে এই যে আই শব্দটিকে আমি যে নিয়ে আসলাম সেটি নির্ভর করলো কিসের উপর? এই যে এখানে ইট দেয়া আছে সেটির উপর। ইটটা সাবজেক্ট এবং সেটি বস্তুকে নির্দেশ করতেছে, এই জন্য আমি আই ব্যবহার করবো। আই হতে পারে, উই হতে পারে, হি হতে পারে। কিন্তু যদি স্পেসিফিক কোনো ব্যক্তি পূর্ববর্তী বাক্যে নির্দেশিত থাকে সেই অনুসারে সেক্ষেত্রে তখন হি থাকলে ওই বাক্যগুলোতে হি থাকলে হি হবে, ওই বাক্যগুলোতে দে থাকলে দে হবে, ওই বাক্যগুলোতে সি থাকলে সি হবে। ক্লিয়ার বিষয়টি? And then the last sentence, our today's last sentence, that is they are very poor. Here also we have got the structure subject plus verb plus very plus adjective plus and plus subject plus cannot or could not plus present form of the verb. তাহলে এই যে very and এটি আমরা যখন শিক্ষার্থী বন্ধুরা কমপ্লেক্স সেন্টেন্স করেছিলাম কিনা আমরা যারা করেছি তাদের এই বিষয়ে স্পষ্ট ধারণা আছে যে ভেরিয়ান্ট যদি থাকে আমরা সাধারণত টুযুক্ত বাক্যকে কমপ্লেক্স করার ক্ষেত্রে সোডা নিয়ে আসি, আবার সোডাযুক্ত বাক্যকে কম্পাউন্ড করার ক্ষেত্রে ভেরিয়ান্ট। তাহলে আমরা আজকে যদিও কমপ্লিটিং সেন্টেন্স শিখতেছি শিক্ষার্থী বন্ধুরা, কিন্তু এটার পাশাপাশি আমরা কিন্তু সিম্পল কমপ্লেক্সের কিছু রুলসও আমরা এখানে পেয়ে যাচ্ছি। তার মানে বিশেষ করে স্পেশালি দ্য স্টুডেন্ট ফ্রম 9 to 12 আমাদের গ্রামাটিক্যাল যে টার্মগুলো রয়েছে, টপিকসগুলো রয়েছে, দিস টপিকস আর ইন্টারকানেক্টেড, ইন্টাররিলেটেড, একটি আরেকটির সাথে এমনভাবে সম্পৃক্ত যে আমি কমপ্লিটিং সেন্টেন্স করতেছি, এটি একদিক থেকে যেমন কমপ্লিটিং সেন্টেন্সের কাজ আমরা জানতেছি, পাশাপাশি সেন্টেন্স কানেক্টর হিসেবেও তার রুলস আমরা স্ট্রাকচার জানতেছি, আবার রাইট ফর্ম ভার্বের রুলস হিসেবেও আমরা সেটাকে ব্যবহার করতে পারতেছি, সিম্পল কমপ্লেক্সের রুল হিসেবেও সেটাকে ব্যবহার করতে পারতেছি। তার মানে আমরা যে রুলসগুলো প্রতিনিয়ত শিখি, জানি, চর্চা করি, সেগুলো ভালো করে যদি আমরা চর্চা করি তাহলে আমরা এই যে টোটাল 11টা গ্রামাটিক্যাল আইটেম রয়েছে ক্লাস 9-10-এ, এই 11টা গ্রামাটিক্যাল আইটেমে কোনো না কোনো টার্মের সাথে তুমি দেখবা যে এই যে রুলসটি তুমি জানো সেটি মিলে যাচ্ছে। ওকে, দে আর ভেরি পুয়ার। সো এখানে দ্য সাবজেক্ট ইজ দে, সো দেন হিয়ার দ্য সাবজেক্ট ইজ বিং, দ্যাট ইজ ব্যক্তিবাচক। তাহলে আমরা লিখব দে আর ভেরি পুয়ার অ্যান্ড দে, যেহেতু আর আছে তাহলে আমরা লিখব ক্যান নট বাই they cannot buy rice. They are very poor and they cannot buy rice. Okay, here the subject is ব্যক্তিবাচক। তাহলে এখানে the subject is being, যেহেতু এটি পার্সনকে নির্দেশ করতেছে, বিং কে নির্দেশ করতেছে, সেক্ষেত্রে আমরা এই ডেটাকে এখানে ব্যবহার করলাম। কিন্তু যদি সেটি বস্তুকে নির্দেশ করতো, সাপোজ it was very heavy dot দিয়ে দিছি, তখন আমি কি নিয়ে আসবো? it was very heavy and I could not carry. লক্ষ্য করো শিক্ষার্থী বন্ধুরা, এখানে আমি আই কেন লিখলাম? যেহেতু এখানে ইজ সাবজেক্টটা পার্সনকে রেফার করতে, সরি থিংকে রেফার করতেছে, নির্দেশ করতেছে, সেহেতু আমি এখানে অ্যান্ডের পরে নতুন একটি সাবজেক্ট নিয়ে আসলাম যেটি আই, উই, হি, সি যে কোনো একটি মানে তোমার নির্দেশ করতেছে। তাহলে আজকে আমরা মোটামুটি 5টি গুরুত্বপূর্ণ রুলস সম্পর্কে ধারণা লাভ করলাম, যেটি কোনো না কোনোভাবে কমপ্লিটিং সেন্টেন্স, সেন্টেন্স কানেক্টর বা সিম্পল কমপ্লেক্সে আমাদের কাজে লাগবে ইনশাআল্লাহ। In my next class I will try my level best to give you some other structures of completing sentence. I wish you all enjoyed my classes. Hope you share my class to watch for others and keep watching our classes. Be safe and sound.
See you again in my next class. Till then, Allah Hafiz. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.